کسی زمانے میں جب سفر اونٹوں پر ہوا کرتے تھے اور راستوں کی پہچان ستاروں سے کی جاتی تھی، عرب کے ایک دور افتادہ خطے میں ایک لمبا خاموش راستہ تھا جو دو بڑے شہروں کو ملاتا تھا۔ اس راستے پر دن کے وقت سورج ایسے دہکتا تھا جیسے آسمان زمین سے بدلہ لے رہا ہو، اور رات کو ہوائیں ریت کے ذروں کو یوں اڑاتیں جیسے وہ بھی کسی راز کو دفن کرنا چاہتی ہوں۔ اسی راستے کے بیچوں بیچ ایک پرانا کنواں تھا، نہ بہت گہرا نہ بہت فراخ، مگر دور دور تک وہی واحد سہارا تھا جس پر قافلوں کی زندگیاں ٹکی ہوتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ کنواں صرف پانی نہیں دیتا بلکہ آدمی کے دل کو بھی ننگا کر دیتا ہے۔ اس دن بھی سورج اپنی پوری شدت کے ساتھ چڑھ چکا تھا، ریت جل رہی تھی، زبانیں سوکھ چکی تھیں، اور قافلے کے قدم اب آہستہ آہستہ گھسٹنے لگے تھے۔ یہ قافلہ کوئی ایک خاندان نہیں تھا بلکہ مختلف لوگوں کا مجموعہ تھا، کچھ تاجر، کچھ مزدور، کچھ مسافر، اور چند ایسے بھی جو مجبوری میں اس سفر کا حصہ بنے تھے۔ سب کا مقصد الگ تھا مگر پیاس سب کی ایک جیسی تھی۔ قافلے کی قیادت ایک درمیانی عمر کے تاجر کے ہاتھ میں تھی جس کا نام نوفل تھا۔ وہ مالدار تھا، حساب کتاب جانتا تھا اور زبان سے میٹھی باتیں کرنے میں ماہر تھا۔ لوگ اسے عقل مند سمجھتے تھے مگر کم ہی لوگ جانتے تھے کہ اس کی عقل ہمیشہ نفع کی طرف جھکتی تھی، حق کی طرف نہیں۔ کنواں نظر آیا تو قافلے میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سوکھے ہونٹوں پر امید کی لرزش آئی، بچوں کی آنکھوں میں چمک جاگی، اور عورتوں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ مگر جب کنویں کے قریب پہنچے تو ایک تلخ حقیقت سامنے آ گئی۔ پانی کم تھا۔ کنویں کی دیواروں پر نمی تو تھی مگر پانی کی سطح بہت نیچے جا چکی تھی۔ پرانا ڈول چرچرا رہا تھا اور ہر بار کھینچنے پر بمشکل ایک آدھ مشکیزہ بھر پاتا تھا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کوئی کچھ نہیں بولا مگر ہر دل میں ایک ہی سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ نوفل نے فوراً صورتحال کو بھانپ لیا۔ اس کی نگاہیں لوگوں کے چہروں پر گھومے، ایک کمزور، تھکے ہوئے، محتاج۔ اس کے ذہن میں حساب چل پڑا، اگر پانی سب میں بانٹ دیا گیا تو شاید کسی کے حصے میں کچھ خاص نہ آئے، مگر اگر پانی پر قابو رکھا جائے تو طاقت ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، پانی بہت کم ہے، اگر سب نے جلد بازی کی تو کنواں خشک ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ میں خود نگرانی کروں اور مناسب تقسیم کروں۔ چند لوگوں نے سکہ سانس لیا، انہیں لگا کہ کوئی ذمہ دار آدمی ہے جو حالات سنبھال لے گا، مگر سب کے دل مطمئن نہ تھے۔ قافلے میں ایک اور شخص بھی تھا، سلمان۔ وہ تاجر نہیں تھا بلکہ ایک عام آدمی تھا جس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ سفر میں گزارا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے مگر آنکھوں میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے کنویں کو دیکھا، پھر نوفل کو، اور پھر ان لوگوں کو جو خاموشی سے اپنی باری کے انتظار میں بیٹھ گئے تھے۔ سلمان نے کچھ کہا نہیں مگر اس کے دل میں ایک بوجھ سا اتر آیا۔ اسی قافلے میں ایک ضعیف عورت بھی تھی جس کے ساتھ ایک کمزور سا لڑکا تھا۔ لڑکے کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور وہ بار بار اپنی ماں کی چادر کھینچ رہا تھا۔ عورت کی آنکھیں کنویں پر تھیں مگر اس کی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھے۔ نوفل نے پہلا مشکیزہ بھروایا، پھر دوسرا۔ اس نے اعلان کیا کہ پہلے وہ لوگ پانی لیں گے جنہوں نے کنویں کی مرمت کے لیے پہلے چند دنوں میں مدد دی تھی۔ یہ بات سننے میں منصفانہ لگ رہی تھی مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ سب نوفل کے اپنے آدمی تھے۔ وقت گزرتا گیا، سورج اور تیز ہو گیا، پانی کے مشکیزے نوفل کے خیمے کے قریب جمع ہونے لگے اور قافلے کے باقی لوگ پیاس کے ساتھ ساتھ بے چینی کا شکار ہونے لگے۔ سلمان اب خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے آہستہ سے کہا، نوفل، پانی امانت ہے، یہ کنواں کسی ایک کا نہیں۔ نوفل نے مسکرا کر جواب دیا، امانت وہ ہوتی ہے جسے سنبھالنا آتا ہو، میں سب کے فائدے کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ مشکیزے خیمے کے اندر رکھ دیے جائیں۔ سلمان نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ صرف پیاس کا مسئلہ نہیں رہا،
ये नियत का इम्तिहान बन चुका था। रात होने लगी, आसमान सुर्ख हो रहा था और कुएं के अर्द गिर्द खामोशी गहरी होती जा रही थी। कुछ लोग प्यास से निढाल होकर बैठ गए थे, बच्चे रोने लगे थे और नौफल के खेमे में पानी महफूज था। कुनवा खामोश खड़ा सब देख रहा था, किसके हाथ कांप रहे हैं और किसका दिल। रात पूरी तरह फैल चुकी थी, सहरा की ठंडी हुआ दिन की तपश का बदला ले रही थी, मगर काफिले के दिलों में जो आग जल रही थी वो किसी हुआ से बुझने वाली न थी। आसमान पर सितारे थे, मगर उनकी रोशनी जमीन तक पहुंचते पहुंचते जैसे थक जाती थी। कुनवा खामोश खड़ा था, इसके मुंह पर रखा हुआ डोल हल्की हल्की आवाज के साथ हुआ में झोल रहा था, जैसे किसी उनकही गवाही का इंतजार हो। काफिले के ज्यादातर लोग प्यास से निढाल होकर बैठ चुके थे। कुछ ने अपने होंठ गीले करने के लिए जबान बाहर निकाली, कुछ ने बच्चों को सीने से लगाया कि शायद मां की कुर्बत से प्यास भूल जाए। मगर प्यास जिस्म की हो या दिल की, दोनों जिद्दी होती है। नौफल अपने खेमे में बैठा था, इसके सामने पानी के मशकीजे रखे थे और वो एक एक को देखकर हिसाब लगा रहा था। कितने दिन चल सकता है, कितने आदमियों पर दबाव बनाया जा सकता है और इस आजमाइश से कितना फायदा उठाया जा सकता है। इसके चेहरे पर वही खुद एतमादी थी जो हमेशा उसके साथ रही थी, मगर आंखों के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी भी थी जिसे वो खुद तस्लीम नहीं करना चाहता था। खेमे के बाहर सलमान बैठा था, उसने कुनवे की तरफ देखा, फिर लोगों की तरफ। इसके दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, अगर आज कोई ना बोला तो ये खामोशी कल एक आदत बन जाएगी। इसी लम्हे इसकी नजर इस ज़ईफ औरत पर पड़ी जो अपने कमजोर बेटे को गोद में लिए बैठी थी। लड़के की सांस अब बेतरतीब हो रही थी। औरत की आंखों में आंसू नहीं थे, शायद आंसू भी प्यास से सूख चुके थे। वो बार बार आसमान की तरफ देखती, फिर कुनवे की तरफ और आखिर में खेमे की तरफ जहां पानी बंद था। सलमान आहिस्ता से इसके करीब गया। अम्मा, बच्चे की हालत ठीक नहीं लग रही। औरत ने हल्की आवाज में कहा, बेटा, हमने बहुत सफर किए हैं, मैंने सब्र करना सीख लिया है, मगर ये बच्चा, उसने अभी जिंदगी नहीं देखी। सलमान के दिल में कुछ टूट सा गया। उसने काफिले के चंद और लोगों को बुलाया, वही लोग जो अब तक खामोश थे मगर जिनकी आंखों में सवाल थे। सलमान ने इनसे कहा कि अगर आज हमने मिलकर बात ना की तो कल कोई भी कमजोर महफूज नहीं रहेगा। कुछ लोग डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि नौफल ताकतवर है, इसके पास सामान है, आदमी है और वो रास्ते का मालिक बन बैठा है। सलमान ने बस इतना कहा, ताकत हमेशा माल से नहीं आती, कभी कभी ताकत सच बोलने से भी आती है। दूसरी तरफ नौफल भी बेखबर नहीं था। इससे मालूम हो चुका था कि लोग सरगोशियां कर रहे हैं। उसने अपने दो खास आदमियों को बुलाया और कहा कि अगर कोई नज्म तोड़ने की कोशिश करे तो सख्ती की जाए। इसकी जबान पर नज्म का लफ्ज था, मगर दिल में कंट्रोल का ख्याल। आधी रात के करीब अचानक एक आवाज गूंजी। वही लड़का, ज़ईफ औरत का बेटा, जमीन पर गिर पड़ा था। इसकी मां चीखी नहीं, बस बेआवाज सी हो गई। लोग दौड़े, कोई पानी के लिए चलाया, कोई नौफल के खेमे की तरफ लपका। सलमान ने फौरन नौफल के खेमे का पर्दा उठाया। ये वक्त हिसाब का नहीं, इंसानियत का है। नौफल ने एक लम्हे के लिए लड़के को देखा। इसके दिल में एक पिल को कुछ हिला, मगर फौरन उसने खुद को संभाल लिया। अगर मैंने एक को दिया तो सब मांगेंगे, फिर क्या होगा? सलमान की आवाज भारी हो गई। फिर शायद अल्लाह पूछेगा कि तुमने किसको तरजीह दी, अपने नफा को या उसकी मखलूक को। खेमे के बाहर लोग जमा हो गए थे। अब खामोशी टूट चुकी थी। कुछ लोग नौफल के हक में थे, मगर ज्यादातर की आंखों में सवाल और गुस्सा था। कुनवा जैसे सब देख रहा था, कौन आगे बढ़ता है और कौन पीछे हटता है। नौफल ने एक मशकीजा उठाया,
مگر اسے سلمان کی طرف نہیں، اپنے ایک آدمی کی طرف بڑھایا۔ یہ بچے کے لیے لے جاؤ، مگر بس اتنا۔ سلمان نے ہاتھ آگے بڑھا کر مشکیزہ روک لیا۔ یا سب کے لیے انصاف، کسی کے لیے نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نوفل کی برداشت ٹوٹنے لگی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ قافلے کا حصہ نہیں رہے گا۔ یہ دھمکی تھی صاف اور کھلی، مگر دھمکی کا اثر ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک ایک کر کے چند لوگ سلمان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں وہی مزدور تھے، وہی مسافر، اور وہی عورت جس کے بچے کی سانس اب دھیمی ہو رہی تھی۔ سلمان نے کنویں کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف، اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، نیتوں کو ظاہر کر دے۔ اسی لمحے ہوا تیز ہو گئی، ریت اڑنے لگی، کنویں کا ڈول زور سے دیوار سے ٹکرایا۔ ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، جیسے قدرت خود گواہ بن رہی ہو۔ نوفل کے دل میں پہلی بار خوف اترا، سے لگا کہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، مگر غرور ابھی زندہ تھا۔ رات کے اس لمحے کنواں صرف پانی کا ذریعہ نہیں رہا تھا، وہ ایک میزان بن چکا تھا جہاں دل تولے جا رہے تھے۔ صبح ہونے میں ابھی وقت تھا، مگر رات اب ٹھہری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ صحرا کی خاموشی میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے زمین بھی کسی فیصلے کے انتظار میں سانس روکے کھڑی ہو۔ کنواں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اس کے کنارے بیٹھے لوگ جاگ رہے تھے، آنکھیں کھلی تھیں، دل بے چین اور ضمیر سوالوں سے بھری ہوئی۔ نوفل کے خیمے کے گرد پہرا سخت کر دیا گیا تھا۔ اس کے آدمی تلواریں تھامے کھڑے تھے، جیسے پانی کی حفاظت نہیں بلکہ کسی راز کی نگرانی کر رہے ہوں۔ نوفل خود خیمے کے اندر ٹہل رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا کہ وہ غلط نہیں، کہ نظم و ضبط ضروری ہے، کہ قافلے کو بچانے کے لیے سختی لازم ہے۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک اور آواز بھی تھی، خاموش مگر ضدی، جو پوچھ رہی تھی، کیا یہ سب واقعی حفاظت ہے یا خوف؟ دوسری طرف سلمان لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے سب کو ایک جگہ جمع کیا، مگر نہ نعرہ لگایا، نہ شور مچایا۔ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر اس میں سچ کی سختی تھی۔ اس نے کہا کہ پانی کم ہے، یہ سب جانتے ہیں، مگر کمزوری کا مطلب ظلم نہیں ہوتا۔ اس نے یاد دلایا کہ سفر کی اصل آزمائش منزل پر نہیں، راستے میں ہوتی ہے، اور راستے میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہی آدمی کو پہچان دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اب بھی ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نوفل نے قافلے سے نکال دیا تو اس بے آب و گیا صحرا میں کون بچائے گا؟ سلمان نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ جس قافلے میں انصاف نہ ہو وہاں رہنا بھی موت کی ایک شکل ہے۔ یہ بات سن کر کئی چہرے جھک گئے، کیونکہ وہ سچ کو پہچان گئے تھے۔ اسی دوران کنویں کے پاس ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان مزدور جو دن بھر خاموش رہا تھا، پیاس سے بے حال ہو کر کنویں کی طرف بڑھا۔ اس نے ڈول کو ہاتھ لگایا، مگر نوفل کے ایک آدمی نے اسے دھکا دے دیا۔ نوجوان زمین پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس حیرت تھی کہ انسان کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر قافلے میں ایک سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ سلمان فوراً آگے بڑھا۔ اس نے نوفل کے آدمی سے کہا کہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لو، کیونکہ کچھ زخم جسم پر نہیں دل پر لگتے ہیں، اور ان کا حساب دیر سے ضرور ہوتا ہے۔ نوفل کا آدمی خاموش ہو گیا، مگر اس کی خاموشی میں ندامت نہیں، حکم کی پابندی تھی۔ نوفل بھی خیمے سے باہر آ گیا۔ پہلی بار اس نے سب کو ایک ساتھ دیکھا، پیاسے، تھکے، مگر اب خاموش نہیں۔ اس نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ اگر نظم ٹوٹا تو وہ راستہ بدل دے گا، اور جو ساتھ نہ دے وہ یہیں رہ جائے۔ اس کے الفاظ سخت تھے، مگر ان میں وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے دن تھا۔ اسی لمحے آسمان کے کنارے ہلکی سی روشنی نمودار ہونے لگی۔ فجر قریب تھی، وہ وقت جب اندھیرا پیچھے ہٹنے لگتا ہے اور سچ کو چھپانا مشکل ہو جاتا ہے۔
सलमान ने कुनवे की तरफ रुख किया। उसने डोल को आहिस्ता से खींचा। सब की नजरें इस पर जिम गईं। डोल ऊपर आया। इस बार पानी पहले से ज्यादा था। ज्यादा नहीं, मगर इतना कि एक मशकीजा भर सके। लोगों में सरगोशियां होने लगीं। किसी ने कहा कि शायद रात की हवा ने कुनवे में नमी बढ़ा दी है। किसी ने कहा कि यह महज इत्तेफाक है, मगर सलमान ने डोल को वहीं रख दिया। उसने कहा कि पानी तभी बरकत बनता है जब नीयत साफ हो। उसने ऐलान किया कि अगर सब राजी हों तो पानी सब में बराबर बांटा जाए, कम सही, मगर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। ये सुनकर कई लोग आगे बढ़े। उन्होंने हामी भर ली, मगर नौफल का चेहरा सुर्ख हो गया। से लगा कि इसके हाथ से कंट्रोल निकल रहा है। उसने तेज लहजे में कहा कि कुनवा उसकी निगरानी में है और उसकी इजाजत के बगैर कोई डोल नहीं खींचेगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि डोल हटा दिया जाए। इसी वक्त ज़ईफ औरत आगे आई। इसके बाजू में वही कमजोर लड़का था जिसकी आंखें अब नीमवा थीं। औरत ने ना चीख कर बात की, ना रोकर। उसने बस इतना कहा कि वो किसी से ज्यादा पानी नहीं मांगती, बस इतना चाहती है कि इसका बच्चा जिंदा रहे। इसके अल्फाज में कोई दलील नहीं थी, बस दर्द था। नौफल ने इसकी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए इसका दिल कांपा, मगर फिर इसने नजरें चरा ली। शायद इस डर से कि अगर वो इस नजर को मान गया तो खुद को मानना पड़ेगा। फजर की अजान की आवाज दूर कहीं गूंजी। सहरा में ये आवाज यूं फैली जैसे किसी ने सोए हुए जमीर को जगा दिया हो। सलमान ने हाथ उठाए। उसने दुआ नहीं मांगी, बस सच के साथ खड़ा रहा। उसने कहा कि अब फैसला इंसानों के हाथ में नहीं, नियतों के हाथ में है। अजान खत्म हुई, रोशनी फैल गई, और उसी रोशनी में नौफल ने देखा कि इसके आदमियों में से दो उसके पास नहीं, बल्कि सलमान के साथ खड़े हैं। उनकी नजरें झुकी हुई थीं, जैसे वो खुद को पहचान गए हों। नौफल के दिल में पहली बार यह ख्याल आया कि शायद वो हार रहा है, पानी की जंग नहीं, दिलों की जंग। कुनवा खामोश था, मगर उसकी खामोशी अब बोझ नहीं थी। वो जैसे कह रहा हो कि इम्तिहान करीब है और नतीजा भी, और यही वो मोड़ था जहां से अंजाम की राह खिलने वाली थी। फजर की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी। सहरा की रेत अब सुनहरी दिखाई दे रही थी, मगर इस चमक में भी एक संजीदगी थी, जैसे जमीन जानती हो कि आज कुछ बदलने वाला है। कुनवा खामोश खड़ा था। इसके गिर्द खड़े लोग अब थके हुए जरूर थे, मगर उनकी आंखों में वो बेबसी नहीं रही जो रात के अंधेरे में थी। अब वहां इंतजार था, अंजाम का इंतजार। नौफल एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। इसके आदमी अब पहले जैसे मुस्तैद नहीं थे। कुछ के हाथ ढेले पड़ चुके थे, कुछ की नजरें जमीन पर थीं। नौफल के दिल में अजीब सी खाली जगह पैदा हो गई थी। वो जो हमेशा फैसले करता आया था, आज फैसला उसके सामने खड़ा था, और वही फैसला इसके इख्तियार से बाहर लग रहा था। सलमान ने कुनवे के करीब खड़े होकर सबको मुखातिब किया। इसकी आवाज में न जोश था, न गुस्सा, बस एक ठहरा हुआ यकीन था। उसने कहा कि ये कुनवा गवाह है, रात के अंधेरे की भी और सुबह की रोशनी की भी। उसने कहा कि आजमाइश तब नहीं होती जब सब कुछ वाफिर हो, आजमाइश तब होती है जब कमी हो, और तब ही दिल की पहचान होती है। नौफल ने ये बात सुनी तो अचानक बोल पड़ा। इसकी आवाज में सख्ती तो थी, मगर अब वो खोखली लग रही थी। उसने कहा कि अगर इसने पानी को काबू में रखा तो उसका मकसद काफिले को बचाना था, न कि किसी पर जुल्म करना। उसने कहा कि लोग उसके खिलाफ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें नज़म पसंद नहीं और वो आज़ादी के नाम पर इंतशार चाहते हैं। सलमान ने इसकी बात का जवाब फौरन नहीं दिया। उसने पहले कुनवे की तरफ देखा, फिर इन लोगों की तरफ जिनके चेहरे धूप और प्यास से झुलसे हुए थे। फिर इसने आहिस्ता से कहा कि नज़्म वो होता है जिसमें कमजोर महफूज हो, और अगर नज़्म किसी को जिंदा रहने का हक भी ना दे तो वो नज़्म नहीं, कैद होती है।
ये सुनकर काफले में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो खामोशी जिसमें हर शख्स खुद से सवाल करता है। इसी लम्हे ज़ईफ औरत आगे बढ़ी। इसके बाजू में वही लड़का था जिसकी सांस अब भी कमजोर थी मगर जिंदा थी। औरत ने कहा कि वो किसी से बदला नहीं चाहती, न किसी को कसूरवार ठहराना चाहती है। वो बस ये चाहती है कि जब ये सफर खत्म हो तो इसका दिल इस बोझ के बगैर हो कि इसने किसी का हक मांग कर भी ना पाया। ये बात नौफल के दिल पर जैसे ज़र्ब बनकर लगी। उसने पहली बार नजरें उठाकर कुनवे को देखा। वही कुनवा जिसे वो एक वसीला समझता रहा था, एक कंट्रोल का वसीला, ताकत का जरिया। मगर अब इसे लगा कि कुनवा इसे देख रहा है, जैसे पूछ रहा हो कि इसने इसके पानी के साथ किया और उसके जरिए दिलों के साथ किया सलूक किया। नौफल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि पीछे हट जाएं। इसके हाथ कांप रहे थे। उसने डोल को पकड़ा मगर इस बार वही हाथ जो पहले मजबूत थे अब लरज रहे थे। उसने डोल कुनवे में डाला और पानी खींचा। हैरत अंगेज तौर पर इस बार डोल पहले से ज्यादा भरा हुआ था। लोग साकित रह गए। नौफल ने मशकीजा भरा मगर उसने इसे अपने खेमे की तरफ नहीं ले जाया। वो सीधा इस ज़ईफ औरत के पास गया और खामोशी से मशकीजा इसके हाथ में दे दिया। ना ऐलान ना शर्त। औरत की आंखों में आंसू आ गए, इस बार प्यास के नहीं, शुक्र के। फिर नौफल ने वही मशकीजा सलमान की तरफ बढ़ाया। सलमान ने इसे लिया नहीं। उसने कहा कि यह पानी तभी बरकत बनेगा जब सबके लिए होगा। नौफल ने सर झुका लिया। ये पहला मौका था जब इसका सर गुरूर से नहीं, कबूलियत से झुका था। उसने सबके सामने कहा कि वो गलत था। उसने कहा कि इसने पानी को अमानत नहीं समझा बल्कि हथियार बना लिया था। उसने एतराफ किया कि उसे खौफ था नुकसान का, इख्तियार खोने का, और उसी खौफ ने इसे अंधा कर दिया। इसके अल्फाज भारी थे मगर सच्चे थे। सलमान ने आगे बढ़कर कुनवे के पास सबको जमा किया। इस दिन पानी कम ही था मगर तकसीम में कोई ऊंचा नीचा नहीं था। हर एक को इतना मिला कि जिंदगी थाम सके। बच्चों के होंठ तर हुए, औरतों की आंखों में सुकून आया और मर्दों के दिलों से बोझ हटा। जब काफिला आगे बढ़ने को तैयार हुआ तो कुनवा पीछे रह गया। मगर वो सिर्फ एक जगह नहीं था, वो एक याद बन चुका था। नौफल काफिले के बीच चल रहा था, ना आगे ना पीछे। इसके कदम अब हल्के थे, जैसे इसने कोई बोझ वहीं छोड़ दिया हो। सलमान ने आखिरी बार मोड़कर कुनवे को देखा। उसने दिल में सोचा कि शायद हर इंसान की जिंदगी में एक कुनवा होता है जहां पानी कम होता है, लोग ज्यादा होते हैं और फैसला करना पड़ता है कि हम क्या बांटेंगे, सिर्फ वसाइल, इंसानियत थी। काफिला आगे बढ़ गया मगर जो लोग इस दिन वहां थे वो जान गए थे कि असल इम्तिहान प्यास का नहीं था बल्कि नियत का था। और जो इस इम्तिहान में पास हो गया वो सिर्फ जिंदा नहीं रहा, वो पहचान लिया गया।